السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے میں جو لا کا استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسے مخلوق کا پرماننٹ انکار کرنا ہے۔ اس سے کہتے ہیں لا نفی الجنس۔ لا کی دو قسمیں ہیں، لا نافیہ اور لا نفی الجنس۔ لا نافیہ سے عارضی انکار ہو رہا ہے اور لا نفی الجنس سے مستقل انکار ہو رہا ہے، یعنی کوئی سے پرماننٹ انکار کر رہے ہیں مخلوق کا، یعنی مخلوق کی الوہیت پن کا پرماننٹ انکار کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انکار کرنا ہے، نفی یعنی نہیں سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، پھر اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے اس بات سے، یعنی ہاتھ سے الہ سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا اقرار کرنا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لیکن ہم اس کلمے کو نہ پڑھ کر چھوڑ دیں، اس کا علم حاصل نہیں کریں اور دنیا کو معبود بنا لیے اور اپنی خواہشات کو معبود بنا لیے، یا تو ہم خود معبود بن گئے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یا تو اپنے آپ کو کبھی معبود بنا لیتا ہے یا پھر وہ کسی اور کو کبھی معبود بنا لیتا ہے۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن ہے، آگے فرماتے ہیں اولیاء اللہ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ معبود ہے، یعنی عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور اتیادی کا۔ تو دیکھیے اولیاء اللہ کیا فرما رہے، یا تو ہم خود معبود بن گئے ہیں یا ہم معبود بنا لیے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہم معبود بن گئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی کے ساتھ، منت کے ساتھ ہاتھ پھیلائے، عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، ہماری ناراضگی کس میں ڈرے، ہماری خوشی میں راضی رہے۔ اور اگر ہم معبود بنا لیے ہیں، دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، دوسروں سے امید رکھ رہے ہیں، تو ہم ان کی عاجزی منت کر رہے ہیں، ہم ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، ہم ان کی خوشی میں راضی رہ رہے ہیں۔ یہ چار چیزوں سے ہم معبود بن گئے ہیں یا ہم معبود بنا لیے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کلمے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کا علم حاصل کریں، ہمیں اپنے اندر تصدیق کرنا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو معبود بنائیں گے۔ اگر نہیں لائیں گے اس کلمے پر ایمان تو ہم دنیا کو معبود بنا لیں گے یا پھر ہم اپنے آپ کو معبود بنا لیں گے کہ لوگ ہمارے سامنے گر گرائیں، باتیں سنیں ہماری اور ان کی ہم ناراضگی سے ڈرے، یا تو پھر دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کلمے کا علم حاصل کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کی حمد کریں گے، ان کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے ہمیشہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے نا امید ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے نا امید رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے بڑھ کر عطا کریں گے۔ اور اگر دنیا سے امید لگائیں گے تو دنیا بے عزت ہو کر رہے تو دنیا ہمیں بے عزت کر کے ہی رہے گی، گرائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے تو ہم عزت کا مقام ملے گا ہمیں۔ تو ہمیں لا سے پرماننٹلی مخلوق کا انکار کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
इंसान कौन है। हमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि इंसान को अपनी हकीकत जानना है कि हम इंसान कौन है, मखलूक किसे कहते हैं। आगे आप फरमाते हैं मखलूक किसे कहते हैं। कायनात में सिर्फ दो ज़ात है, एक है खालिक और एक है मखलूक। खालिक यानी अल्लाह ताला, मखलूक यानी ये दुनिया। मखलूक यानी पैदा की गई और अल्लाह ताला खुद से कायम है। आप फरमाते हैं मखलूक की रहने की जगह को हम कहते हैं आलम। कितने आलम अल्लाह ताला बनाए हैं, बहुत सारे, पर ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मेजर कैटेगरीज है। और अल्लाह फरमाते हैं आलम शहादत, ये दुनिया यानी ये दुनिया, आलम बरज़ख, आलम अरवा और आलम यानी और आलम अमर। आलम शहादत में 4 किस्में हैं, 4 किस्म की मखलूक है। वो है इंसान, हैवान, नबातात, जमातात। इंसान यानी हम, जो कि हम माबूद बन गए हैं या माबूद बना लिए हैं। देखिए इबादत अलग होती है और अदब अलग होता है। अदब करना अच्छी बात है, हमसे बड़े जो है उनको रेस्पेक्ट देना, लेकिन उन्हें माबूद बनाना नहीं है हमें। अदब यानी औलिया अल्लाह फरमाते हैं शय को शय के मुकाम पर रखना, जो चीज़ है उसको वो मुकाम देना, ये अदब है। तो देखिए जो चीज़ है उसे उसका मुकाम देना, ये अदब है, ना कि माबूद बनाना। इंसान है तो इंसान की मतलब आपसे जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, इज़्ज़त दो, आप अदब करो उनका, लेकिन उन्हें माबूद बनाना नहीं है, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशंस रखना है तो, उम्मीद रखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रखना है। और अगर अल्लाह से उम्मीद रखेंगे तो हम कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। और ये तभी होगा जब हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ला लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो हम अल्लाह ताला को माबूद बनाएंगे, ना कि इंसान को, मतलब ना कि दुनिया को माबूद बनाएंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सादत में फरमाते हैं कि इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है पहले वो अपने आप को पहचाने। अगर वो अपने आप को पहचान लेगा फिर वो अपने रब की पहचान भी हासिल कर लेगा, मतलब रब को भी पहचानने लगेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम पहचाने कि पहले हम कौन हैं, फिर अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हम रब ताला की भी पहचान हासिल कर लेंगे और अपने अंदर की अपने अंदर जो मखलूक की उलूहियत पन है वो निकालेंगे, फिर दूसरे इंसानों की भी उलूहियत पन है उसे निकाल के जब इंसान है बोलकर जान लेंगे और फिर हम रब ताला की पहचान भी हासिल कर लेंगे। आप आगे फरमाते हैं अगर किसी से पूछे तुम अपने आप को पहचानते हो तो वो बोलेगा हाँ पहचानता हूँ, तो आप फरमाते हैं वो पहचानत काम की नहीं है। तो आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हम किसी से पूछे वो कि वो अपने आप को पहचानता है तो वो बोलेगा तो हाँ पहचानता हूँ, तो वो पहचान किसी काम का नहीं है। आप फरमाते हैं कि कैसे कह रहा है, वो कैसे पहचानता है कि वो अपने जिस्म को देखकर कहेगा हाँ मैं पहचानता हूँ। तो आप फरमाते हैं वो तो जानवर भी पहचानता है। आप फरमाते हैं कि इंसान को पहचानना क्या है कि वो समझे मैं पहले कौन हूँ। इंसान कौन है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक में से उसको अल्लाह ने अशरफ बनाया। तो देखिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए अगर हम किसी से पूछे कि वो कौन है तो वो अपने आप को पहचानता है तो वो बोलेगा हाँ पहचानता हूँ। अगर वो जिस्म को देखकर बोलेगा पहचानता हूँ तो वो पहचानत किसी काम का नहीं है। ये तो जानवर भी पहचानता है कि इंसान कौन है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान तमाम मखलूक में से अल्लाह ने जिस अशरफ बनाए हैं वो अशरफुल मखलूक़ात है। आप आगे फरमाते हैं कायनात में 2 चीज़ है, वो है खालिक और मखलूक। मखलूक में जो अशरफ है वो इंसान है।
तो देखिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, एक होते हैं खालिक और एक होते हैं मखलूक, और जो मखलूक में से जो अशरफ है वो इंसान है। आगे आप फरमाते हैं, अगर हम अपनी पहचान स्केलेटन को समझें, मतलब अपने जिस्म को बताकर अपने स्केलेटन को समझें, तो वो पहचान किसी काम की नहीं है। आप आगे फरमाते हैं कि सवाब अजाब स्केलेटन को नहीं होता है, इंसान को सवाब अजाब मिलता है। फिर आप फरमाते हैं, तू कहाँ से आया है ये समझ ले, यहाँ क्यों आया है, यहाँ कब तक रहेगा, कहाँ जाएगा, मेरी कामयाबी किस में है, मेरी नाकामी किस में है, ये समझने वाला इंसान है। आप फरमाते हैं, और जो ये समझ नहीं रखता वो जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। तो देखिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि अगर हम हमारे जिस्म को देखकर, हमारे कलर को, गोरा है काला है देखकर कहेगा कि हाँ मैं पहचान दूँ अपने आप को, तो वो पहचानत किसी काम का नहीं है, पहचानत किसी काम की नहीं है। जिस्म को, हड्डियों को अजाब नहीं मिलता, इंसान को अजाब मिलता है, उसके अमाल से अजाब मिलता है। हमें जानना है कि हम कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ कब तक रहेंगे और कहाँ जाएंगे, हमारी कामयाबी किस में है, हमारी नाकामी किस में है, ये हमें जानना है। अगर ये समझ गया वही इंसान है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, और अगर ये नहीं समझा वो जानवर की ज़िंदगी गुजार रहा है। सूरह अराफ आयत 179, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किया है, उनका दिल है लेकिन वो समझता नहीं, उनकी आँखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं मगर उससे सुनते नहीं। ये लोग 4 पाँव की तरह हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह है। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, देखिए कि बहुत सारे जिन और इंसान को दोज़ख के लिए पैदा किया है, जिनके दिल है वो समझते नहीं, और आँखें हैं मगर उससे देखते नहीं वो, और जिसके कान हैं उससे सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजार रहे, कह रहे हैं अल्लाह ताला। ये लोग गुमराह हो चुके हैं, ये लोग गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह यही आयत को कोट कर कह रहे हैं, जो जानवर होता है 4 पाँव वाले, उनके काम क्या होते हैं, खाना पीना सोना, फिर लेना, वापस घर को चले जाना, फिर उठना, खाना पीना, यही काम होते हैं। जो भी ऐसी ज़िंदगी जी रहा है वो जानवर 4 पाँव की ज़िंदगी जी रहा है। और आप फरमाते हैं, दरिंदों की भी कुछ आदतें हैं, यानी कि हर बात पे गुस्सा करना, मतलब मारने पर आ जाना, ये जिसके अंदर है वो दरिंदे की ज़िंदगी जी रहा है। शैतान की भी आदतें हैं, यानी मकर करना, फ़रेब करना, इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटाना, भटकाना, तकब्बुर करना, अपने को अच्छा बोलना, हसद करना, ये जिसके अंदर है ना वो शैतानी ज़िंदगी जी रहा है। आप फरमाते हैं, फरिश्तों की भी कुछ आदतें होती हैं। फरिश्तों की आदत क्या होती है? आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला की इबादत करते हैं फरिश्ते, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह ताला की दीदार करना, ये जिसके अंदर है वो इंसान है। जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, जो फरिश्तों की सिफ़त अपना लेता है वो इंसान है। 4 पाँव की सिफ़त ये अल्लाह ताला ही ने रखी है, दरिंदों की सिफ़त भी अल्लाह ताला ही ने रखी है, और शैतानी सिफ़त भी अल्लाह ताला ने ही रखी है। इसको हटाकर, इस पर सब्र करके फरिश्तों की सिफ़त जो अपना लेता है वो इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाता है, वो अशरफुल मखलूक़ात हो जाता है। तो देखिए, हमें गौर फ़िक्र करना है कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें अपने आप को पहचानना है पहले, और लास्ट से मखलूक की हाजत रवाई, उलूहियतपन का, हाजत रवाईपन का परमानेंट इनकार करना है। हमें अल्लाह ताला को माबूद बनाना है। हमें फरिश्ते तो बहुत थे और वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते थे। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया?
فرشتے تو عبادت کرتے ہیں، جیسا بولے ویسا، جیسا حکم دیا انہیں ویسا ہی کرتے ہیں، مگر جو انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ فرشتوں کے پیچھے شیطان نہیں ہے، نفس نہیں ہے، کچھ خواہشات نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، لیکن انسان کے پیچھے یہ سب ہے، اور یہ سب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم کیسے زندگی جی رہے ہیں۔ اس کلمے پر ایمان لا کر جو فرشتوں کی صفت اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کرتا ہے، اور شیطان کی شر سے بچ کر، درندوں کی زندگی سے ہٹ کر، جانوروں کی زندگی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، صبر کر کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے گناہوں سے بچ کر، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی انسان ہے، وہی اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، مطلب ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں پہچانیں، ہم انہیں جانیں، ان کے بارے میں جانیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلا ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کون ہیں، یہاں کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں کب تک رہیں گے، کہاں جائیں گے، اور ہماری کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے۔ پھر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر جانور کی زندگی جی رہے ہیں تو جانور سے انسان بننا ہے، ہمیں اپنی پہچان حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم درندوں کی زندگی جی رہے ہیں تو درندوں سے انسان بننا ہے، اپنی پہچان حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور اگر شیطانی زندگی جی رہے ہوں تو شیطان کے راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اپنے آپ کی پہچان حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور وہ یہ پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اولیاء اللہ سے جڑنا ہے، ہمیں صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، ہمیں اس کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، اس کلمے پر ایمان لانا ہے ہمیں۔ پھر جو ایمان ہم لائے ہیں اس کی تجدید کرنا ہے ہمیں، اور اس کی حفاظت کرنا ہے کہ جو ایمان ہمارے اندر آیا ہے اس کے گندگی سے ہمارا ایمان خراب نہ ہو، ہمیشہ حفاظت میں رہنا ہے، حفاظت کرنی چاہیے ہمارے ایمان کی، اپنے ایمان کی۔ اور اگر ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، دنیا کو معبود بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان میں سخت عذاب نازل ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ۔ اور جو اس کلمے پر سمجھ لیتا ہے، اس کلمے کو سمجھ لیتا ہے، اس کلمے پر ایمان لا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے ہمیشہ، اور جتنا اللہ تعالیٰ دے اس میں راضی رہتا ہے، وہی انسان دنیا، خبر اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور ہمیں لا سے پرماننٹلی مخلوق کا انکار کرنا ہے، اور الہ سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا اقرار کرنا ہے۔